Hi guys, welcome to chemistry class. Today our concept is Hinsberg separation, one of the chemical property of amines. In previous class we discussed two properties, that is those are the alkylation and acylation. The third property is the Hinsberg separation method. In this method, by using this method, we separate the primary and secondary and tertiary amines. How can? By using Hinsberg reagent. What is this Hinsberg reagent? And benzophenyl chloride. Benzophenyl chloride is the Hinsberg reagent. Benzene means C6H5. Benzene sulfonyl, not phenyl. Benzene sulfonyl, SO2Cl. Benzene sulfonyl chloride is the Hinsberg reagent. Hinsberg is the scientist name. Hinsberg reagent. So by using Hinsberg reagent, we are separate those amines, that means primary, secondary and tertiary amines. How can we see the reactions? First the Hinsberg reagent, that means benzene sulfonyl chloride reacts with primary amine to form N-alkyl benzamide. N-alkyl benzamide or benzenamide. See the reaction. Then the N-alkyl benzamide reacts with potassium hydroxide to form salt. That means if you add the potassium hydroxide to the N-alkyl benzamide, it is soluble. See the reaction. First reaction is by using primary amine. Primary amine తీసుకోండి. Primary amines, first Hinsberg reagent, what is that? C6H5 SO2Cl reacts with primary amine. Primary amines means or NH2. In presence of primary amines తో reaction జరుగుతుంది. Primary amines జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? C6H5 SO2 H ఇక్కడ నుంచి Cl రిమూవ్ అయిపోతున్నాను. అంటే నేను ఇలా వేస్తాను, చూసుకొని మీకు అర్థం అవడానికి. H this HCl is removed from here. HCl minus HCl, or then you write the HCl as the one of the byproduct. Then the SO2 bond connect with nitrogen N, H, another bond with R plus HCl. Okay, then this N-alkyl sulfonamide or benzamide. N-alkyl benzaldehyde, benzenylide. N-alkyl benzene sulfonamide. So this one reacts with C6. N-alkyl benzene sulfonamide reacts with potassium hydroxide. Now you take N-alkyl benzene sulfonamide, C6H5 SO2 NH or N-alkyl benzenamide, dissolve in, that means soluble in KOH. This compound only take it to here and C6H5SO2. ఇది తీసుకున్న దీన్ని పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్తో మనం ట్రీట్ చేసినప్పుడు H ప్లస్ OH మైనస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, మైనస్ H2O, రిమైనింగ్ C6H5SO2 NRK ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే N-alkyl benzene sulfonamide అనేది కంప్లీట్గా ఇందులో ఇది సాల్బుల్ అవుతుంది, దేంట్లో KOHలో సాల్బుల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ సపోజ్ ద benzene sulfonyl chloride reacts with secondary amine, this is primary amine. Now you should write names nana. Primary amine benzene sulfonyl chloride reacts with primary amine. If the benzene sulfonyl chloride reacts with secondary amine to form N, N dialkyl benzene sulfonamide, and that means here in
In this hydrogen place replaced by alkyl group. That means you take there N comma N dialkyl. Two alkyl groups are there. That means N comma N dialkyl benzene sulfonamide. That product is insoluble in KOH. By using this reactions, the primary, if you get this product from KOH ని సాల్యుబుల్ చేయడం వల్ల మనం ఈ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే మన దాన్ని ప్రైమరీ మీన్స్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అదే మనకి ఇచ్చింది సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దట్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ కాంపౌండ్ ఈస్ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ మనకు తెలియదు ఇచ్చింది. కాకపోతే వాడు హిన్స్బర్గ్ మెథడ్ ద్వారా సెపరేట్ చేయమని హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ మీకు ఇచ్చాడు. సో హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ మీరు ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు, ప్రైమరీ ఫస్ట్ ఎన్ సల్ఫోనైల్ ఫ్లోరైడ్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ ఫ్లోరైడ్ వేస్తారు. వేసిన తర్వాత మనకి ఎన్ ఆల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనైడ్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత అది సాల్యుబుల్ అయింది అనుకోండి KOH లో, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ అమీన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ KOH, దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ టు గెట్ సెకండరీ అమీన్స్. If the given compound is not reacting with బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్, ఏ విధమైన ప్రొడక్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్, దోస్ ఆర్ టెర్షియరీ అమీన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద రియాక్షన్ రైట్ ఫర్ ద సెకండరీ అమీన్. సెకండరీ అమీన్కి సేమ్ రియాక్షన్ అయింది. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటా, సెకండరీ అమీన్ అంటే టేక్ ఆర్. హియర్ రైట్ సెకండరీ అమీన్. దిస్ ప్రొడక్ట్ నేమ్, రియేజెంట్ నేమ్ ఈస్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ chloride. Here product is 2 R's are there, 2 R's. That means you write here name N comma N dialkyl benzene sulfonamide. C6 ఇదే తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఏమని రాస్తారు, ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ R వస్తుంది, ఇక్కడ R వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు, ఇన్సాల్యుబుల్ అని రాసేయండి. ఇన్సాల్యుబుల్ అని రాయండి. ఇక్కడ ఏమైనా రాస్తారు, నెక్స్ట్ ఇదే ప్రొడక్ట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ C6H5SO2 NRN డయాల్కైల్ బెంజిన్ తీసుకుని ప్లస్ KOH ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ లేదా KOH ఇన్సాల్యుబుల్ అని రాయండి. ఇన్సాల్యుబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెర్షియరీ అమీన్. టెర్షియరీ అమీన్తో రియాక్షన్, సేమ్ రియాక్షన్ ఇలాగే తీసుకోండి. టెర్షియరీ అమీన్తో ఏం రాస్తారు, టెర్షియరీ అమీన్స్ అంటే SO2Cl, ఇక్కడ R టెర్షియరీ అమీన్స్ నాట్ రియాక్ట్. ఓకే, నాట్ రియాక్ట్ అని రాస్తారు. C6H5SO2Cl ప్లస్ R టెర్షియరీ అమీన్స్ కదా. టెర్షియరీ అమీన్స్ ఏ విధమైన రియాక్ట్ అవ్వదు. No reaction takes place with tertiary amines. Next, in first మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇన్ ప్రైమరీ మీన్స్ ద ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అయింది, N ఆల్కైల్ బెంజమైడ్ ఫామ్ అయింది. అదే సెకండరీ మీన్స్ రియాక్షన్ చేసినప్పుడు బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ ఫ్లోరైడ్తో N డైఆల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనమైడ్ ఫామ్ అయింది. వీటిని మనం ఏం చేస్తామంటే HCl యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తాం, అట్ ద సేమ్ టైం బేస్తో రియాక్ట్ చేస్తాం. యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసి మనం యాసిడ్తో రియాక్షన్ చేసి డిస్టిల్ విత్ బేస్ టు గెట్ అగైన్ ప్రైమరీ అమీన్, సెకండరీ అమీన్. హౌ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ యూ టేక్ ద ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఏమొచ్చింది మనకి, N ఆల్కైల్ కదా, C6H5SO2 NR, ఇక్కడ H ఉంటుంది, N ఆల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనమైడ్ కదా ఫామ్ అయింది, R. నెక్స్ట్ మనకి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఒక H వెళ్ళిపోయి మనకి SO2 NHR సరిపోయి ఇక 3 bonds. HClతో రియాక్షన్ చేస్తున్నాం. HClతో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే HCl వాటర్ మాలిక్యూల్. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, C6H5SO2OH ప్లస్ RNH2 అంటే 2 H's ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. HClతో రియాక్షన్ కదమ్మా, NH3Cl ప్లస్ Cl మైనస్. దెన్ this reaction with HCl,
then or NH3 plus Cl minus reacts with base NaOH. What is the product? See, or NH2 plus H2O plus NaCl. మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? ప్రైమరీ ఎమీన్ ఫామ్ అయింది. ఇది ఏం తీసుకున్నాం? ఎన్ ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేమైడ్ తీసుకుంటే. అదే ఎన్ డై ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేమైడ్ తీసుకుంటే ఏం ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ చూసుకోండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి ఒకసారి. బెంజీన్ సల్ఫోనేమైడ్ తీసుకుని యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ అదే విధంగా బేస్తో రియాక్ట్ చేస్తాం. యాసిడ్ బేస్ రియాక్ట్ చేస్తే మనకి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, అంటే ప్రైమరీ ఎమీన్ వస్తుంది. అలాగే సెకండరీ సెకండరీ ఆల్కైల్ సెకండరీ ఎమీన్తో చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఏంటి? హిన్స్బర్గ్ రియేజన్తో ఎన్ డై ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేమైడ్, దాంతో సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ చేస్తే మనకి అక్కడ సెకండరీ ఎమీన్స్ వస్తుంది. అదే టెర్షియరీ ఎమీన్ ఏ విధంగా ప్రొడక్ట్ ఇవ్వదు. ఆ విధంగా హిన్స్బర్గ్ సెపరేషన్ ద్వారా వీఆర్ సెపరేట్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ ఎమీన్స్. సెకండరీ ఎమీన్స్ రియాక్షన్ చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? ఎన్ కదా, ఇది కదా సేమ్ ఫామ్ అయింది OH. ఇక్కడ మనకి R2 NH2Cl. నేను జస్ట్ చేంజ్ చేసేస్తున్నాను, మీరు మాత్రం కంప్లీట్ రియాక్షన్స్ రాయండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? NH2R2 NaOH చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? R2NH. ఇక్కడ సెకండరీ ఎమీన్ వస్తుంది H2O NaCl. సరిపోయింది. బ్యాలెన్సింగ్ చూసుకోండి. NH2 కదా, ఇక్కడ నుంచి H, ఇక్కడ నుంచి OH, H2O అవుతుంది. Cl మైనస్ Na ప్లస్ NaCl. సెకండరీ ఎమీన్స్కి వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఇది ఏంటి? దీని ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఏంటి? ఎన్ డై ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేమైడ్ లేదా సల్ఫోనమైడ్ అని రాసుకోండి. సల్ఫోనమైడ్ అని రాసుకుని మీకు రియాక్షన్స్ రాయండి. అదే థర్డ్ దానికి మనకి ఈ విధమైన రియేజెంట్ రియాక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఈ ప్రొడక్ట్ రాయండి. బై యూజింగ్ హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ వీఆర్ డిస్టింగ్విష్ the primary, secondary and tertiary amines. Then reaction of amines with nitrous acid, not nitric acid and nitrous acid, HNO2. These are the third one. Next fourth one, see. Fourth one is reaction with next reaction with nitrous acid. First one you take primary amines RNH2 reacts with nitrous acid, that means OH N double bond O to form alcohol R OH plus N2 plus H2O. Alcohol. If you take primary amine, alcohol is the product. Then secondary amine R2NH reacts with nitrous acid to form, see here HOH. అప్పుడు ఏమవుతుంది? R2N. R2 అంటే Nకి 3 బాండ్స్ సరిపోతే చూడండి, RN డబుల్ బాండ్. నైట్రోజోఎమిన్ ఫామ్ అవుతుంది. నైట్రోజోఎమిన్. This is the alcohol nitrozoamine form అయింది by removing of water molecule H2O. వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? నైట్రోజోఎమిన్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ రియాక్షన్ ఈస్ అంటే రియాక్షన్ విత్ టెర్షియరీ ఎమీన్తో నైట్రస్ యాసిడ్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి థర్డ్ రియాక్షన్ ఏమొస్తుందంటే R3N plus HNO2 minus nitrogen salt form అవుతుంది R3N plus HNO2. Okay, so what is the use of this reactions with nitrous acid? Means nitrous acid తో రియాక్షన్ జరగడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే we are distinguish the primary, secondary and tertiary amines. మనం డిస్టింగ్విష్ చేస్తాం, అంటే ప్రైమరీ ఎమీన్స్ని, సెకండరీ ఎమీన్స్ని, టెర్షియరీ ఎమీన్ డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి మనం రియాక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ సైడ్ హీటింగ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. బ్రోమినేషన్, nitrations are there now. First electrophilic substitution reaction.
సైడ్ హెడ్డింగ్ నానా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. First one is nitration. First one is nitration. So nitration mixture, already you know the word. What is the nitration mixture? The mixture of concentration H2SO4 and concentration HNO3 is the nitration mixture. First you take amines, that means aniline. Ivi aromatic amines yokka properties. Aromatic amines NH2 is the aniline. మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నైట్రేషన్ చేయలేం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్తో రియాక్షన్ చేస్తాం. ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్ ఫార్ములా ఏంటి? CH3 C డబల్ బాండ్ OO C డబల్ బాండ్ O CH3. ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే చూడండి, ఆర్తో చూడండి ఒకసారి NHCOCH3 ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి CH3 C డబల్ బాండ్ OO ఈ హెచ్తో మిక్స్ అయ్యి మనకి ఎలా రిమూవ్ అవుతుందంటే CH3 COOH ఎసిటిక్ యాసిడ్ రిమూవ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? NHCOCH3 ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎసిటైల్ ఎనిలిన్ లేదా ఎసిటో ఎనిలిన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దీంతో మనం నైట్రేషన్ చేస్తాం. చైన్ నైట్రేషన్, దెన్ డూ నైట్రేషన్ విత్ సెకండ్ స్టెప్ వేయండి. దీంతో నైట్రేషన్ చేయండి. ఇక్కడ వేస్తున్నాను, నేను డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను చూడండి. NHCOCH3 నైట్రేషన్ మిక్చర్ కాన్సన్ట్రేషన్ H2SO4 ప్లస్ కింద వేస్తున్నాను కాన్సన్ట్రేషన్ HNO3 ఈజ్ ద నైట్రేషన్ మిక్చర్. నైట్రేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ పైన గ్రూప్ ఏమీ డిస్టర్బ్ అవ్వదు, మనకి ఆర్తో పారా ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆర్తో నైట్రో ఇస్టానిలైడ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పారా నైట్రో ఇస్టానిలైడ్. పారా మీన్స్ డౌన్ మీరు రాయాలి కదా, ఆర్తో పారా ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇది ఆర్తో పొజిషన్, ఇది పారా పొజిషన్ కదా. NO2 ఇక్కడ ఎవరు రాస్తారు? NHCOCH3 ఆర్తో నైట్రో ఇస్టానిలైడ్ నెక్స్ట్ పారా నైట్రో ఇస్టానిలైడ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, దెన్ డూ హైడ్రాలిసిస్. ఈ రెండింటినీ కలిపి హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాం అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాం. వాటర్ మాలిక్యూల్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం వస్తుందంటే చూడండి, ఇక్కడే వేసేస్తుంది. మీరు ఎలా వేస్తారంటే నేను క్లియర్గా వేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. రియాక్షన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ దీని నుంచి NHCOCH3 ఫామ్ అయింది కదమ్మా, ఎస్టానిలైడ్ ఫామ్ అయింది. దీని నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే నైట్రేషన్ మిక్చర్ కాన్సన్ట్రేషన్ H2SO4 కాన్సన్ట్రేషన్ HNO3 నైట్రేషన్ మిక్చర్తో నైట్రేషన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే NHCOCH3 నైట్రో ప్రొడక్ట్, అది ఆర్తో ప్రొడక్ట్, దెన్ పారా ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. పారా ప్రొడక్ట్, పారా అంటే NO2 NH పారా ప్రొడక్ట్ NHCOCH3 నీట్గా వేయండి. ఓకే, దెన్ మనం ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తున్నాం అంటే హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాం. హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే చూడండి, NH2. హైడ్రాలిసిస్ అంటే 2H2O తీసుకోండి. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? 2H+ ఉంటాయి, 2OH- ఉంటాయి. 2H+కి ఒక H+ ఇక్కడికి వస్తుంది, ప్లస్ ఇంకొక H+ ఇక్కడికి వస్తుంది. NH2 పారా ఆర్తో పారా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆర్తో నైట్రో ఎనిలిన్ పారా నైట్రో ఎనిలిన్ ఫామ్ అవుతుంది. నైట్రో ఎనిలిన్ పారా నైట్రో ఎనిలిన్ మీరు రాయండి. ఆర్తో నైట్రో ఎనిలిన్ పారా నైట్రో ఎనిలిన్. దెన్ see here 2H2O means here we are taking H+, remaining 2 OH- are there. CH3COOH ఒకటి, CH3COOH ఒకటి. 2 OHs మీకు ఇక్కడ మిక్స్ అయ్యి మనకి ఎలా రిమూవ్ అయిపోతాయి అంటే 2 CH3
COOH కింద రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అగైన్ లిజన్. ఇక్కడ మనకి నైట్రేషన్ మిక్చర్ వేసాను. నైట్రేషన్ మిక్చర్ వేసిన వెంటనే మనకి ఏమవుతుంది, NHCOCH3 NO2 ఆర్థో నైట్రో ఇసిటైనైడ్ పారానైట్రోఇసిటైనైడ్ ఫామ్ అవుతాయి. వెన్ వీ డూ హైడ్రాలిసిస్ ఆన్ ఆర్థో నైట్రో ఇసిటైనైడ్ అండ్ పారానైట్రో ఇసిటైనైడ్ యూ గెట్ ఆర్థో నైట్రో ఎనిలిన్ ఆర్ పారానైట్రో ఎనిలిన్. ఓకే, రిమైనింగ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. This is the reaction with the electrophilic nitration reaction. Next, bromination. Keep citing bromination. Bromination, if you do bromination, and that means aniline reacts with bromine to form ortho comma para. That means 2,4,6 tribromo aniline. See the third reaction here, bromination. You keep side heading bromination. 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 First you take the aniline, then do bromination NH2 plus Br2. What the product? 2,4,6 ಇದು NH2 as is yet first position, second position bromine, third fourth position bromine, next fourth sixth position bromine. That means 2,4,6 tribromo aniline is formed. The next reaction is oxidation. So oxidation of aniline to get oxidation on aniline to in presence of chromic acid to form para-benzoquinone. See the reaction, oxidation and oxidation. Chromic acid. How can you get chromic acid? Na2Cr2O7 plus sulfuric acid H2SO4 to form chromic acid. That means chromic acid Cr2O7 chromic acid. So see, chromic acid, aniline. These are the aromatic reactions run. Aniline reacts with chromic acid H2Cr2O7. ఈ రెండింటి వల్ల మనకి క్రోమిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుద్ది. వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, పారా బెంజోక్వినోన్, డబల్ బాండ్ క్వినోన్, పారా పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి పారా బెంజోక్వినోన్ ఫామ్ అవుద్ది. ఓకే, aniline reacts with chromic acids to form para-benzoquinone. This is oxidation reaction of aniline. ఓకే నాన్న, బాయ్, టేక్ కేర్. మీరు ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి నాకు వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి.